In the previous lecture showing a process of spermatogenesis. In spermatogenesis, you know, in the testes, it contain number of seminiferous tubule. Now these seminiferous tubule, all these are the seminiferous tubule. The section in the section of seminiferous tubule, they showing rounded structure. In the rounded section, take a small piece. Let us take the small piece. They showing the process of formation of sperm, that is spermatogenesis. In the spermatogenesis, number one, that is germinal epithelium. Number two, primary spermatocyte, that is germinal epithelium develops into primary spermatocyte, and primary spermatocytes develops into secondary spermatocytes, and secondary spermatocyte develops into spermatids and then spermatozoa, and spermatozoa is nothing but the sperm. Now the developing the main function of Sertoli cell, or it is also called as a nurse cell. Now the main function of a Sertoli cell, it gives nourishment to the developing spermatozoa or sperms. Then next slide showing germinal epithelial cell undergoes spermatogenesis to form a spermatozoa. Then Sertoli cell provide nourishment to the developing sperm, and the various stages of spermatogenesis can be seen in the seminiferous tubule. Then number one, that is spermatogonial cell. Then second, primary spermatocytes. Then secondary spermatocytes. Then spermatid and spermatozoa. That is nothing but spermatozoa. And in between the seminiferous tubule, there is a interstitial cell. And now this interstitial cell secrete hormone, that is name of the hormone testosterone, and which control the secondary sexual characters. Okay. Then next slide, spermatogenesis. Then next here in the testes in LS, that is longitudinal section showing number of seminiferous tubule. All these seminiferous tubule open into the नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ए रेटी टेस्टीज. म्हणजे आपलं एक लक्षात येईल की सेमिनिफेरस ट्यूबलमध्ये स्पर्म तयार झाले का ते कुठे येतात, ते या ठिकाणी नेटवर्क आहे, आणि ह्या नेटवर्क जो आहे या ठिकाणी तुम्हाला मी दाखवतो. नेटवर्क, हे जे नेटवर्क आहे या नेटवर्कमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल, याला म्हणायचं रेटी टेस्टीज. काय म्हणजे त्याला रेटी टेस्टीज. And now these reti testes open into the vasa differentia. There are 15 to 20 ductules vasa differentia. एक लक्षात ठेवायचं, टेस्टिसच्या आतमध्ये जे असतील त्याला डिफरन्शिया म्हणायचं, आणि टेस्टिसच्या बाहेरून असतील तर त्याला म्हणायचं वासा वासा डिफरन्शिया. याला म्हणायचं इफ्रन्शिया, सॉरी, याला म्हणायचं वासा इफ्रन्शिया, आणि बाहेर जे असतील ते डिफरन्शिया. म्हणजे या ठिकाणी नाव दिले बघा, इफ्रंट डक्टुल्स, आणि बाहेरून जे गेले असते ती वास डिफरन्शिया. या ठिकाणी ही जे आहे ही वास डिफरन्स टिसीच्या बाहेर आणि आतमध्ये वासा इफ्रन्शिया, त्याला इफ्रंट डक्टुल्स म्हटलं गेलं या ठिकाणी. तर या ठिकाणी आपण इथं बघा डायग्राममध्ये पाहायला भेटेल वासा इफ्रन्शिया, ही रेटी टेस्टीज, हे इफ्रन्शिया, आणि याच्या बाहेर असणारं बाहेरून जे गेलेलं ही बाहेरून जे गेलेली आहे ती डिफरन्शिया. इफ्रन्शिया आणि डिफरन्शिया मधला फरक कळला म्हणजे आपल्या एक लक्षात असं आलं की सगळ्यात महत्त्वाचं जे आहे की हे जे आहे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलमध्ये स्पर्म तयार झाले का ते कुठे येतात, ते रेटी टेसिसमध्ये येतात, आणि रेटी टेसिसमधून स्पर्म जे असतात
ते कुठे जातात तर ते या ठिकाणी इपिडायडायमिस हा पार्ट जो सुरू झाला इथपासून तर एवढा हा जो पार्ट आहे मी तुम्हाला या ठिकाणी दाखवतो. हा जो पार्ट आहे हा पार्ट या ठिकाणी दाखवला आहे. हा सगळा इथपासून म्हणजे इथपासून तर हा एवढा जो पोर्शन आहे हा सगळा कशाचा येतो वा इपिडायडायमिस. आणि इपिडायमिसमध्ये 3 पार्ट्स पडतात. हा पूर्ण जो आहे याला म्हणायचं हेड ऑफ इपिडायमिस. त्याच्यानंतर हा जो पार्ट आहे पोर्शन हा जो आहे हेड ऑफ इपिडायमिस मधला जो आहे तो मिडल पीस आणि सगळ्यात शेवटचा जो आहे तो टेल. याला 3 नावं दिले गेले. कोणते कोणते नाव दिले गेले बघा. याला म्हणायचं हेड ऑफ इपिडायमिस, याला म्हणायचं बॉडी ऑफ इपिडायमिस आणि सगळ्यात खालचं जे आहे ते टेल. म्हणजे इपिडायमिसचे 3 पार्ट्स हेड, बॉडी आणि टेल हे 3 पार्ट्स आले. बघा मी परत एकदा सांगतो. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल open into the reti testes open into the vasa efferentia open into the head of epididymis. Now this sperm passes to the body of epididymis and then into tail of epididymis. म्हणजे सिक्वेन्स लक्षात आली. आणि हे जे आहे सगळ्यात शेवटचं टेल ऑफ इपिडायमिस ओपन इनटू द वासा डिफरन्शिया. याला म्हणायचं वासा डिफरन्शिया. इथं नाव दिलं बघा वास डिफरन्स. कारण की हे पेअरमध्ये असेल तर वासा डिफरन्शिया आणि सिंगल असेल तर याला म्हणायचं वास डिफरन्स. ओके ठीक आहे. तर आपण पुढे जाऊया. ही आपण डायग्राम बघितली आहे. याचं आपण पूर्ण TS बघितलेला आहे. याची आपण नावं पण बघितली आहे कालच्या पिरियडला. नंबर 1 बघा डायग्रामची परत एकदा तुम्हाला मी ओळख करून देतो. नंबर 1 दॅट डिफरंट पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. Number 1 seminal vesicle. Number 2 ejaculatory duct. Number 3 Cowper gland. Number 4 urethra. Number 5 epididymis. Number 6 testes. Number 7 urinary bladder. Number 8 prostate gland. Number 9 vas deferens. And last that is glans penis. या ठिकाणी ग्लान्स पेनिस. देन असेसरी डक्ट. आता असेसरी डक्ट मध्ये काय काय तर जे आता आपण बघितलं रेटी टेस्टिस. आता डायग्राम मध्ये बघा या ठिकाणी आपण सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बद्दल सगळं टेस्टिस बद्दल आपण जवळजवळ सगळं डिटेल बघितलंय. स्पर्म प्रोडक्शन कशामध्ये होतात, मेल सेक्स हार्मोन कोण सिक्रेट करतं ते बघितलं. आता आपल्याला रेटी टेस्टिस बघायचे आहे. रेटिटेसिस काय असतं, हे रेटिटेसिस नेमकी काय आहे, वासा डिफरन्शिया नेमकी काय आहे, वासा इफ्रेन्शिया. रेटिटेसिस नंतर वासा इफ्रेन्शिया नंतर इपिडायडायमिस आणि इपिडायडायमिस संपलं तर काय चालू होईल वासा डिफरन्शिया. ठीक आहे. चला आपण पहिलं बघूया. नंबर 1 दॅट इज रेटिटेस्टिस. all seminiferous tubule all seminiferous tubule of the testes at the posterior surface forms a network of these are the network of tubule. म्हणजे प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही कुठे ओपन झाली, या नेटवर्क मध्ये ओपन झाली. नाउ दिस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रेटिटेस्टिस. देन वासा इफ्रेन्शिया देर आर मागाशी तुम्हाला मी 15 ते 20 सांगितले ते या ठिकाणी 12 ते 20 12 to 20 या ठिकाणी हे 12 to 20 1 2 3 असे काउंट जर केले तर टोटल नंबर ऑफ किती भरतील ते 12 to 20. फाईन एकदम स्मॉल फाईन ट्यूब्यूल मीन्स ट्यूब लाईक अरायझिंग कुठून अराईज झाले ते या ठिकाणी रेटिटेस्टिस. आपण परत सांगतोय 12 to 20 फाईन tubules arising from the retitestes. Now these retitestes are vasa efferentia. जे 12 to 20 आहे याला कॉमनली काय म्हटलं गेलंय वासा इफ्रेन्शिया. नाउ व्हॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ वासा इफ्रेन्शिया, they carries sperm from the testes. Which testes? That is retitestes.
or it may be testes, and open into the which now this वासा इप्रेन्शिया ओपन इंटू द इपिडायमिस. इपिडायमिस हा जो सी आकाराचा आहे, हा सी आकार जो दिसतोय आपला उलटा सी म्हणू आपण त्याला किंवा यू म्हणू, हा पूर्ण पार्ट म्हणजे जिथून दोघांचं कनेक्शन इप्रेन्शिया आणि इपिडायमिस इथपासून सुरू झाले वासा इप्रेन्शिया, तर या ठिकाणी या उलटा सी जो आहे त्या आकाराचा या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय, तर याला म्हणायचं इपिडायडायमिस. कळे? सिक्वेन्स कळली? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इंटू रेटी टेस्टिस इंटू वासा इफ्रन्शिया आणि वासा इफ्रन्शिया इंटू epididymis. Epididymis consists of three parts. Which three parts? Number one, head of epididymis. Number two, body of epididymis. And number third, tail of epididymis. असे तीन पार्ट्स आपल्या या ठिकाणी स्टडी करायचे. तर आपल्याला पुढचा पॉईंट जो घ्यायचा आहे तो म्हणजे कोणता? आता आपण बघितलं तो वासा इफ्रेन्शिया. आता आपल्याला बघायचं आहे इपिडायडायमिस. इट इज a long, these are the long and highly coiled tube which differentiated into upper जो आहे ज्याला आपण हेड ऑफ इपिडायमिस म्हणतो. हेड ऑफ इपिडायमिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कॅपुट इपिडायमिस. अँड देन मिडल जो आहे आपण ज्याला बॉडी ऑफ इपिडायमिस म्हणतो. बॉडी ऑफ इपिडायमिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कार्पस इपिडायमिस. and last part that is tail of epididymis it is also called as a cauda epididymis. या ठिकाणी नाव दिले बघा. अप्परला या ठिकाणी म्हटले कॅपुट, मिडलला म्हटले कार्पस आणि लोअरला कौडा इपिडायमिस. त्यानंतर now this the main function of epididymis undergoes maturation in the epididymis. The maturation also take place inside the epididymis. जे काय आता असिदा आपण बघितलं हेड ऑफ इपिडायमिस. हेड ऑफ इपिडायमिस द मेन फंक्शन ऑफ इपिडायमिस इज स्टोर द स्पर्म. that is maturation take place inside the head of epididymis. Then middle body of epididymis it is also called as a carpus epididymis. They carry sperm from the caput epididymis into the cauda epididymis. म्हणजे मधला जो आहे ही मधला जे ट्यूब्यूल दिसतात इपिडायमिसचे हे काय करतं की इकडून आलेले स्पर्म म्हणजे हेड ऑफ इपिडायमिस मध्ये स्टोअर झालेले स्पर्म म्हणजे जिथं मॅच्युरेशन होतं ते स्पर्म काय करायचे कॅरी करायचे आणि कुठं न्यायचे ते टेलमध्ये न्यायचे. इट इज द इपिडायमिस. आपण नेक्स्ट स्लाइड बघूया. वासा डिफरन्शिया. आता टिस्टिसच्या बाहेरून जे आहे म्हणजे ज्या ठिकाणी काउडा इपिडायमिस ज्याला आपण टेल ऑफ इपिडायमिस म्हणतो जिथं जॉईंट होईल. प्रिव्हियस स्लाइड मी तुम्हाला दाखवतो या ठिकाणी. इथून सुरू झालं तो म्हणजे वासा डिफरन्शिया. वासा डिफरन्शिया टिस्टिसच्या बाहेरून असणार आणि वासा इफ्रेन्शिया आतमध्ये असणार. म्हणजे इथं जे सुरू झालं हे काय आहे वासा डिफरन्शिया. इथून सुरू झाला वासा डिफरन्शिया. वासा डिफरन्सचं नाव असेल बघा, नाव या ठिकाणी वास डिफरन्स. एक सिंग्युलर आहे म्हणून त्याला वास डिफरन्स आणि दुसऱ्या टेस्टिसवरून गेलेली जी ट्यूब आहे त्याला म्हणायचं वास डिफरन्स. कॉमनली इट इज कॉल्ड एज ए बोथ. दॅट इज वासा डिफरन्शिया प्रेझेंट इन ए पेअर सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए वासा डिफरन्शिया. ओके. नाव आता आपल्याला ह्या ट्यूबबद्दल स्टडी करायचं आहे. ही जी ट्यूब आहे ज्याला आपण वासा डिफरन्शिया म्हणतो. वासा डिफरन्स सिंग्युलर आहे म्हणून त्या शब्द वापरला. आता या ठिकाणी बघा इथून सुरू झाली ही काय आहे वास डिफरन्शिया. आता वास डिफरन्शिया इथून सुरू झाली इथं आली. इकडचा वास डिफरन्शिया ही जी पूर्ण ट्यूब दिसते ही ज्या ट्यूबला म्हणायचं वासा डिफरन्शिया. एक असेल तर वास डिफरन्स. पोस्टिरियरली इट लीड्स टू अ वास डिफरन्स विच ट्रॅव्हल ॲब्डोमिनल कॅव्हिटी. इकडून गेली आपल्या ॲब्डोमिनल कॅव्हिटी. लूप ओव्हर द युरेटर. लूप ओव्हर द युरेटर. इथं या ठिकाणी काय आहे इथून लूप झालं बघा. या ठिकाणी लूपिंग झाली वरती गेले हे युरेटर आहे. किडनीकडून आलेले हे युरेटर. राईट युरेटर लेफ्ट युरेटर.
Now this ureter, now this vas differentia open into the urethra. हा जो मधला पोर्शन आहे, ही मधली ट्यूब जी आहे ही युरेथ्रा आहे आणि या युरेथ्रामध्ये काय ओपन होते? वास डिफरन्स. Then next, that is ejaculatory duct. Now this ejaculatory duct, before doing so, it joins a duct of seminal vesicle. या ठिकाणी बघा डक्ट आहे कोणाचा? जसं पान असतं आणि पानाला देठ असतं तसं या ठिकाणी ही सेमिनल व्हेसिकल आहे आणि त्याला या ठिकाणी काय आहे? डक्ट आहे. देठासारखं स्ट्रक्चर आहे असं आपण म्हणायला काही अडचण नाही. मग इजॅक्युलेट डक्ट ही जी आहे या ठिकाणी, ही इजॅक्युलेट डक्ट कशी तयार होते? डक्ट ऑफ वासा डिफरन्शिया आणि डक्ट ऑफ सिमिलर व्हेसिकल दे आर जॉईन टुगेदर टू फॉर्म्स इजॅक्युलेटरी डक्ट. मी परत सांगतोय, डक्ट कोणाची? सगळ्यात शेवटी सगळ्यात टोकाचा भाग कोणाचा? वासा डिफरन्शियाचा डक्ट आणि सिमिलर व्हेसिकलचा डक्ट ज्या ठिकाणी जॉईंट होईल त्या ठिकाणी इट फॉर्म्स 2 सेंटीमीटर त्याची लेंथ असते. नाव दिस 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए इजॅक्युलेटरी डक्ट. अँड इजॅक्युलेटरी डक्ट पासेस थ्रू, कशामधून पास झाली ही? या ठिकाणी एक ग्लँड आहे बघा, या पूर्ण ही जी ग्लँड आहे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए, एक मिनिट बघ, प्रिव्हियस या ठिकाणी मी परत घेतो. या ठिकाणी प्रिव्हियस स्लाइडमध्ये दाखवतोय की इजॅक्युलेटरी डक्ट पासेस थ्रू द, या ठिकाणी जी आहे प्रोस्टेट ग्लँड अँड प्रोस्टेट ग्लँड, नाव दिस प्रोस्टेट ग्लँड अँड ओपन इन टू द युरेथ्रा. कुठं ओपन झाली? या ठिकाणी ती ओपन झाली, ती युरेथ्रामध्ये ओपन झाली. मी परत एकदा सांगतो, डक्ट ऑफ वासा डिफरन्शिया अँड डक्ट ऑफ सिमिलर व्हेसिकल ओपन इन टू द इजॅक्युलेटरी डक्ट, किंवा असे म्हणू शकतो आपण डक्ट ऑफ सिमिलर व्हेसिकल अँड डक्ट ऑफ vas differentia join together to forms a ejaculatory duct. Ejaculatory duct passes through prostate gland and now open into the urethra. Then next, that is urethra. आता आपल्या या ठिकाणी युरेथ्रा बद्दल बघायचे. नेक्स्ट पॉईंट जो आहे आपला तो म्हणजे युरेथ्रा. युरेथ्रा इट इज अ कॉमन पॅसेज फॉर युरिन अँड सिमेन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए युरिनोजिनायटल डक्ट. का म्हणायचं याला? कारण की हीच ट्यूबमधून काय होते या ठिकाणी सिमेन, ज्याला आपण स्पर्म्स म्हणतो, स्पर्म्स असतील किंवा सिमेन म्हणू आपण त्याला, हे कशामधून? फक्त युरेथ्रामधून पास होतं. म्हणजे युरिन पण कॅरी करायचं काम कोण करतं? युरेथ्रा. सिमेन पण डिस्चार्ज कोण करतं? व्हाईटिश फ्लुइड जे आहे, जे या युरेथ्रामधून पास केलं जातं त्याला आपण सिमेन म्हणतो. सिमेन आणि युरिन दे कॅरी सेम ट्यूब, that is urethra. So in male it is also now in male urethra is also called as a urinogenital duct because it is a common passage for both urine and then semen. So next one, that is now the in the male urethra is long and extend throughout the penis. हा युरेथ्रा मेलमध्ये सगळ्यात ॲज कम्पेअर्ड टू फिमेल, it passes through the, it is long and now the it open outside by opening. Now this outside opening is also called as a urethral meatus or urethral orifice, or urethral orifice is also called as a urinogenital, it is also called as a urethral opening. Except, आता इथं आपण बघितलं all accessory duct except urethra is present in a pair. युरेथ्रा या ठिकाणी जर आपण बघितलं, फक्त युरेथ्रा जर सोडला तर सगळं जवळजवळ जेवढे पार्ट्स आहे हे सगळे पेअरमध्ये. फक्त युरेथ्रा हा कसा आहे? सिंग्युलर आहे. इकडं टेस्टिस, इकडं पण टेस्टिस, इथं इपिडाडायमिस, इथं इपिडाडायमिस, इथं वासा डिफरन्शिया, इथं वासा डिफरन्शिया, इथं सेमिनल व्हेसिकल, इथं पण सेमिनल व्हेसिकल. आणि फक्त डक्टचा आपण विचार करू, आपण ग्लँडचा विचार करत नाही या ठिकाणी. ठीक आहे, तर नेक्स्ट स्लाइड. Male sex gland, makes male sex accessory glands. What are the male sex accessory gland? आत्तापर्यंत आपण बघितले डक्ट्स, इंटरनल जेनाटालीमध्ये आपण डक्ट्स बघितले. आता आपल्याला ग्लँड्स बघायचे. ग्लँड कोणत्या कोणत्या आहे? ही जी ग्लँड या ठिकाणी ही जी दाखवली या ठिकाणी, ही युरिनरी ब्लॅडर आहे, हे युरेटर, राईट युरेटर, लेफ्ट युरेटर, सेमिनल व्हेसिकल, सेमिनल व्हेसिकल, इजॅक्युलेटरी डक्ट, ejaculate duct, duct of vas differentia, duct of similar vesicle, they are joined together to form a ejaculatory duct. And both ejaculatory duct, both means number 1 and number 2, both
इजॅक्युलेट डक्ट. इथं पण इजॅक्युलेट डक्ट आहे, इथं पण इजॅक्युलेट डक्ट आहे. बोथ इजॅक्युलेट डक्ट ओपन इन टू द युरेथ्रा. या ठिकाणी हा काय गेला आहे, इथून काय स्टार्ट झाला आहे, युरेथ्रा. म्हणजे युरिनरी ब्लॅडरमधलं युरिन काय करायचं, कॅरी करायचं काम कोण करतं, युरेथ्रा. ठीक आहे. तर आपल्याला आता ग्लँड कोणते आहे, असेसरी मेल सेक्स असेसरी ग्लँड कोणते आहे, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये ग्लँड्स कोणत्या कोणत्या वर्क्स करतात. त्याच्यामध्ये आपल्याला पहिले घ्यायचे ते म्हणजे सेमिनल व्हेसिकल, नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लँड आणि काउपर ग्लँड. सेमिनल व्हेसिकल जे आहे या ठिकाणी नंबर 1 आहे, नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लँड आणि काउपर ग्लँड. आता प्रत्येकाचं आपल्याला काय करायचं आहे की प्रत्येकामध्ये प्रत्येक ग्लँडचं काय रोल आहे, त्याचं मेन फंक्शन काय आहे हे आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. आता तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे, मेल सेक्स असेसरी ग्लँड कोणत्या कोणत्या, सेमिनल व्हेसिकल, प्रोस्टेट ग्लँड आणि काउपर ग्लँड, ज्या आपल्या मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये वर्क करतात. सिमेन फॉर्मेशनमध्ये यांचा ह्या तिन्ही ग्लँडचा महत्त्वाचा रोल आहे. तर नेक्स्ट पिरियडला आपण नक्की बघूया की ह्या असेसरी ग्लँडचं काय नेमकी वर्क आहे, सिमेन फॉर्मेशनमध्ये यांचा ह्या तीन ग्लँडचा काय रोल आहे, आपण त्यावेळेस बघूया. तर आपण या ठिकाणी थांबूया. धन्यवाद.